So this is the last reminder. Please change your name. Okay? 자, 김지원 학생, 박현정 학생, 박지원 학생, 전창동 학생, 현우열 학생 바꿔주세요. 이거 김수현, 주민지 학생까지. 네. Okay, so let me start. Okay, so this is lecture 5. So exploring and exploiting the interpretable semantics in GAN. So this lecture is related to our previous lecture, image translation and generation. So today we will talk about how to understand in our generator by using some kinds of technique. So let me start. So as we know, the generative adversarial network, just called GAN, has recently achieved the impressive result for many real-world applications. So, and many GAN variants have emerged with improvement in sample quality and training stability. So, GAN by the Dr. Goodfellow, and there was the DC GAN and the PG GAN, progressive GAN, and the big GAN, and there was the stereo GAN. We discussed this one previous lecture, right? So by using this kinds of the impressive improvement, we are now generating the high quality, high plausible images by using a generative adversarial network. So as you can see here, in generative adversarial training, we have the generator and discriminator, right? So, unfortunately, they have not been well visualized or understood. How does GAN represent our visual world internally, and what caused the artifact? In GAN result, and how do architecture choice affect GAN learning? And answering such kinds of the question could enable us to develop a new insight and a better model. So today we will talk about the interpretability in train the generator in this network. So let me start. Okay, so to this end, we have to start with the deep generative representation. So let me say we have a generator, pre-trained generator like this. This pre-trained generator mapped the random latent vector in latent space to the image space, right? So by manipulating this latent space or the latent vector, okay, let me say the latent vector, then we can generate a new randomly generated image like this. So in this kind of framework, this vector is called the latent vector in the latent space. Each unit is the latent unit. Generally, the generator is implemented in a deep convolution neural network. So this latent unit is going to be the one convolution kernel at each layer, right? So in the paper, GAN dissection in ICDR 2019, there was a very, very interesting paper. They tried to understand this latent unit in the generator. So what they do, let's assume that we have a pre-trained generator, G, like this. This generator transforms the latent vector Z to the real image, the realistic image X. What they do is to use the segmentation network, so semantic segmentation network, and segment each generated image to the semantic label map. For example, let's say this is a tree segment images, and they also try to find out the single unit that represent the feature map like this. And by thresholding this feature map, they try to measure the agreement in terms of IOU between the segment map and the threshold feature map. So as you can see here, we can say that this feature map is closely related to the tree segment. So in other words, we can determine that this unit, for example, let's say this letter unit, this single unit is closely related to this tree semantic region.
So in other words, by using such kind of a technique, we can determine or we can understand each latent vector, latent unit within the GAN generator. So for example, this latent unit might be related to the cloud or the door or glass, something like this. So this is a visualization of the feature map generated by some unit in the scene generator. So as you can see here, each feature kernel generate the semantic, so encode the semantic meaning in the generated scene, like this. So by using this kind of thing, GAN dissection network enables us to understand what's happening in our generator. So in the paper, they used this kind of concept to develop an interactive editing technique. So, okay, so from this generator, we already know this latent unit related to cloud and this latent unit related to door, glass, like this. In other words, by adjusting each unit, magnitude, so we can interactively editing our output image. So by checking each semantic meaning, we can add a new sky here or the tree or remove the glass like this. So this is very, very interesting application. So another thing is that in the generator, we are also interested in the latent vector. What they do, they would like to understand how latent space controls the semantic. So let me show you an example. So for example, 잠시만요. 우리 한번 봅시다. 자, 우리 다 이름 다 바꿨죠? 자, 김지원 학생 아직도 안 바꿨는데 김지원 학생 이름 바꾸라고 혹시 옆에 있는 친구가 있으면 얘기해주고 지금 우리가 시작한 지 5분, 8분 지났네요. 안 들어온 친구도 좀 있는데 우리 저번에도 얘기했지만 출석 체크 매일 할 거예요. 앞으로 여러분들도 다 공지 받았죠? 우리 이번 학기부터 모든 수업 다 출석 체크할 거고 지각도 체크할 겁니다. 우리 대학원 수업이긴 하지만 제가 항상 얘기했지만 여러분들이 제 수업을 듣고 이 시간을 쓴다라는 거에 대해서 여러분들이 책임을 졌으면 좋겠어요. 그래서 2시 시작하자마자 출석 체크할 거고 여러 번 얘기했습니다. 2시 시작하자마자 출석 체크할 거고 이름 안 바꾸신 분들 출석 체크 안 됩니다. 알겠죠? 여러분들 몇 번 얘기했습니다. 라스트 리마인더입니다. 알겠죠? So let's go back to the lecture. So okay, so when we understand this scene like this, we can understand this scene in a multiple levels of the scene descriptor. For example, we can understand this input as a bathroom in the scene category. And in terms of the scene attribute, these images have the natural lighting or the wood or poly, something like this. Another level of the scene descriptor is the layout, so layout like this, or the scene segmentation, things like this. So as a human like us, we can, okay, so let's assume that we would like to draw this image. Then what we want to do first, we first draw the layout. 그렇죠? Layout 먼저 그리고, and then place some stuff in the scene and fill out each stuff with some color or the style, something like this. What about generator for this scene generation problem? To answer this kind of question, this paper, Semantic Hierarchy Emerges in Deep Generative Representation for Scene Synthesis, try to answer this kind of the question. Okay, so let's assume that we have a generator starting from the random vector, and this is the synthesized image, and let's say we have a predicted semantic scene category and scene attributes like this. And this kind of paper, they want to identify the cause-effect relationship between the
this latent vectors and the predicted semantic. 그래서 이제 이런 페이퍼들에서 뭘 하고 싶은 거냐? 우리가 이제는 이러한 신세사이즈된 이미지가 뭐 베드룸이고 내추럴 라이팅이고 우드, 폴리지와 같은 신 카테고리의 어트리뷰트를 알면 레이턴트 벡터에서 레이턴트 벡터가 어떻게 이러한 신의 어떤 세만틱과 연동이 되느냐, 그러니까 어떻게 레이턴트 벡터가 바뀌었을 때 이러한 신의 카테고리 어트리뷰트가 결정이 되느냐, 즉 코즈 이펙트 릴레이션십을 학습하려는 시도들이 이제 나오기 시작하는 거죠. 그 말은 뭐냐? 그걸 알 수 있다면 우리는 레이턴트 벡터를 어떻게 바꿨을 때 우리의 씬을 어떻게 바꿀 수 있는지를 우리가 컨트롤할 수 있게 된다라는 거죠. 그렇죠? So in the paper, they try to align the latent space with the attribute space. So let's suppose that this is a latent space. This dot represent each dot represent arbitrary latent vector, and this is the generated image by the pre-trained generator, and they use the off-the-shelf the classifier. In this case, the natural light space and how to say the artificial light room like this. And by using this kind of label, they train the attribute classifier in the latent space like this. 그래서 이제 이 연구들을 하는 것들은 이제 제너레이티드 된 이미지들을 우리가 오프 더 쉘프 클래시파이어로 예를 들어서 자연광인 룸과 어떤 조명, 인공 조명 영상들을 클래시파이어는 우리가 클래시파이어를 가지고 있고 이렇게 클래시피케이션을 했을 때 우리는 다시 레이턴 스페이스로 돌아가면 각각의 레이턴 스페이스를 두 개의 클래스로 분별을 할 수 있는 클래시파이어를 학습할 수 있게 돼요. In this case, the natural lighting and indoor lighting. 그렇죠? In the latent vector Z, defined in the normal distribution, 그렇죠? Z에서 어떤 이런 빨간색 디시전 바운더리를 찾을 수가 있을 거고, 그 말은 뭐냐? So by moving our each sample, each latent vector to the across the decision boundary, we can make the natural lighting images to the indoor lighting like images, or we can make a more natural lighting, more natural lighting like images like this. So here's the example. This chat is a latent vector and G is the generator. So this is the generated image, and by moving our latent vector Z to the direction of this, the normal vector of this decision boundary, we can make generated images more indoor lighting, 그렇죠? more indoor lighting처럼 보일 수가 있게 되고, 이제 이런 영상 같은 거 정말 재밌는데, 이런 영상을 more indoor lighting처럼 바꿔달라고 하면 이제 여기서 이 라이트 부분들이 켜지고 이런 식으로 영상을 우리가 매니플레이션 할 수 있다. 즉 우리는 이런 레이턴트 벡터 Z만을 바꿈으로써 pushing latent vector through the boundary를 함으로써 이렇게 more indoor lighting처럼 바꿀 수 있고 많은 attribute 스페이스장에서 우리는 이러한 영상들을 바꿀 수가 있다라는 거죠. So not only this kind of natural lighting, there are many various attribute boundary in the latent space. So first of all, first example is the natural lighting versus the indoor lighting, and wooden versus non-wooden class, and cloudy versus the no-cloudy class like this. If we have the arbitrary classifier like this, we can determine the direction or the direction in the latent space to manipulate our generated image. 그래서 이런 식으로 해줄 수가 있다라는 거죠. So the question so far. 자, 그래서 오늘 우리가 지금 얘기하고 있는 것들은 저번 시간에 배웠던 간과 이미지 트랜슬레이션에 썼던 그런 제너레이터
내용들에 대한 분석, explainable 제너레이터라고 할 수 있는데 이러한 제너레이터가 어떠한 역할을 했길래 우리가 만들어냈던 그런 씬을 만들어냈을까에 관한 연구들을 우리가 하나씩 지금 보고 있습니다. 혹시 더 Is there any question so far? 질문 있으신 분들 해주시길 바래요. 제가 이제 수업 시간에 얘기해주는 내용들은 사실 수식적인 것들은 거의 다 빠질 거예요. 그래서 여러분들이 조금 더 내용을 보려면 논문을 보셔야 돼요. 그렇죠? 우리가 이 짧은 시간에 사실 수식까지 다 볼 수는 없을 거고 제가 개념들만 설명을 해줄 거고 여러분들이 제가 페이퍼 이렇게 달아놨으니까 여러분들이 한번 보시면 좋을 것 같습니다. So, the question so far? 없으면 우리 넘어갑시다. So one more thing is that in 2014 and 15, most of generator starting from the stochastic vector, right? So for example, like GAN, original GAN, and DC GAN, and PG GAN, all of the aforementioned methods start from the stochastic vector. But nowadays, most of generator work with the layer-wise stochastic vector. For example, like the style GAN, 그렇죠? 그래서 이제 우리가 저번 시간에 봤던 스타일 GAN 같은 경우는 이게 이제 스토카스틱 벡터가 레이턴트 벡터가 단순히 이런 이니셜에 시작하는 게 아니라 컨스탄트에 시작하지만 이러한 레이어들에다가 레이어 와이즈 스토카스틱 벡터스를 넣음으로써 제너레이션 하고 있었죠. So the question is how to this layer wise stochastic vector is connected to the generated images attribute. 그렇죠? 그래서 레이어들이 이러한 스토카스틱 레이어들이 어떻게 우리의 제너레이티드 된 이미지의 어트리뷰트들과 연관이 되는지에 관한 고민들이 시작이 되는 거죠. So, in the paper, that the semantic hierarchy emerges in deep generative representation for synthesis in ITHB 2020, they tried to discover semantic hierarchy emerges in the generator. So to quantify the importance of each layer, the normalized score in the figure, this figure shows that the layers of generator in GAN are specialized to compose the semantic in the hierarchical manner. So this bottom layer determine the layout, the thin layer, and the lower layer and upper layer control the category level and some kinds of attribute level variation respectively, while the color scheme is mostly rendered at the top, 그렇죠? So this is consistent with the human perception. 그래서 우리가 그 스타일 간 얘기할 때, 저번 시간 얘기할 때 얘기했던 것처럼 스타일 간에서의 하이라키컬한 스토카스틱 벡터들이 어떠한 제너레이션 과정에서 하이라키컬을 보여준다라고 우리가 결과론적으로 보여줬지만 스타일 간 페이퍼에서는 이제 이러한 페이퍼들에선 이걸 이제 어떤 퀀터파이드 된 메저를 통해서 실제로 어떤 레이어의 뎁스가 낮을 때는 신의 레이아웃을 결정하고 오브젝트를 만들고 어트리뷰트를 결정한 후에 컬러 등의 어떤 스타일을 입혀주는 이러한 휴먼 퍼셉션과 비슷한 과정들이 제너레이터에서 일어나고 있다라는 거를 보여준 거죠. 그렇죠? So this is the example video to visualize this kind of concept. So in the very early layer, they determine the scene layout like this, and the middle layer, they change the object or the attribute in the scene. For example, like the bedroom to dining room. 그렇죠? 바꿔주고 upper layer in the attribute level, they add the more cloud. 그렇죠? 어떤 이러한 걸 바꾸거나 adding the lighting. 그렇죠? adding the lighting을 한다거나 adding the logged part. 그렇죠? 그래서 뭐 이런 식으로 logged part를 만들어내거나 so increasing the clutter. 그렇죠? 그래서 이런 식으로 클러터를 더 만들어주는
그쵸? 그래서 encouraging the wood. 그쵸? 그래서 이런 식으로 좀 wood-like 텍스처들을 만들어주고 encouraging the squareness 또 이렇게 해주는 거죠. 그렇죠? 뭐 gloss 마찬가지고. 그래서 encouraging the vegetation. 그래서 이런 틀이나 어떤 잔디 등을 조금 더 해주고 top layers, the very very fine layer, they determine the colors or the style like this. 그래서 이제 마지막 레이어의 스토카스틱한 그 인터미디어트를 바꿔주면 인터미디엇 레이턴트 벡터, 레이턴트 벡터를 바꿔주면 아까 말한 대로 스타일 또는 컬러들만 바꿔준다 라는 거죠. So another direction, the researcher tried to face interpolation in the latent space. So 그래서 이제는 이러한 이제 연구들에서는 어떤 레이턴 스페이스에서 우리가 랜덤하게 레이턴 스페이스를 바꿔보면 이렇게 페이스 제너레이트 된 페이스의 모양들이 바뀌는 것 우리가 이제 옵저베이션 했단 말이죠. 뭐 스타일간 페이퍼로부터 그렇죠? 그럼 퀘스천이 그럼 도대체 우리가 레이턴트 벡터를 어떻게 바꿨을 때 이러한 제너레이트 된 이미지들의 퀄리티가 바뀔 수가 있을까에 관한 답을 우리가 내야 되는 거죠. 이게 이제 바로 interpreting the latent space of the gap for the semantic space editing에 관한 내용들이 되겠습니다. 조금 빠르죠, 여러분? 제가 오늘은 조금 해야 될 게 많아서 좀 빠르게 넘어가고 있긴 한데 question? 자, 혹시 질문 있으신 분들 한번 질문 받고 갈까요? 우리가 이제 이번 학기 15개 강의 중에 이제 5개 렉처 5로 왔고 이제 한 3분의 1 왔네요. 질문이 현저하게 줄어드는 이유가 내용이 너무 어려워져서일까요? 내용이 너무 쉬워져서일까요, 여러분? 어때요? 내용이 너무 쉬워져서일까요, 여러분들? 어려워져서인 것 같아요. 네. 다른 친구들은 어때요? 내용? 우자인 것 같아요. 그쵸? 자, 조금 어렵죠? 어려운 게 정상이에요. 사실 이게 어렵지 않으면 제 수업을 안 들어도 돼요, 사실. 그렇죠? 그래서 여러분들 어려운 게 정상이고 논문을 한번 다시 보셔야 돼요. 알겠죠? 자, 우리 맞다. 우리 공지사항 하나가 우리 이번 학기 강의는 우리 중간고사 없을 거예요. 중간고사 없을 거고 우리 강의 지금처럼 계속 진행할 거고 기말고사만 볼 거예요. 그리고 우리 중간중간에 계속 퀴즈 보고 있죠? 퀴즈로 점수를 나갈 건데 여러분 제가 얘기했지만 중간고사를 보지 않는다라는 말은 우리가 시간을 좀 상대적으로 덜 쓸 수밖에 없어요. 우리가 중간고사를 봐야 좀 스트레스도 말고 시간을 쓰겠지만 제가 몇 번 얘기했지만 이 수업은 그냥 들으면 정말 얻어가는 게 여러분 하나도 없을 거예요. 그럼에도 제가 주었던 논문 7개, 8개 사실 다 읽어온 친구들이 많지 않다는 것도 알아요, 여러분들. 그렇지만 여러분들이 조금만 더 관심을 갖고 오늘 들었던 내용들을 좀 관심이 가는 페이퍼들은 한 번 더 읽어보면 여러분들이 제가 했던 얘기 그리고 제가 놓쳤던 얘기들을 좀 더 볼 거고 열심히 따라가다 보면 10강이 넘어가고 이 강의가 끝날 때쯤이면 조금 내가 했던 말들, 우리가 할 얘기들이 조금 겹치는 순간들이 올 거예요. 그때쯤에 여러분들은 이제 하산을 하셔도 됩니다. 알겠죠? 그때까지는 우리 조금 더 스트레스를 받아봅시다. Okay, so let's go back to the lecture. So let's talk about the bridging the latent space to the attributed space. So 그래서 이제는 페이스 제너레이션 연구들에서도 비슷한 일들이 일어나기 시작합니다. 그래서 so our face generator starting from the random latent vector in the latent space and into the image space like this, 그쵸? And then they use the off-the-shelf classifier to separate the generated image in terms of the attribute space. So, for example, in this case, gender, 여자와 남자의 영상으로 attribute space를 나누고 나눴다는 건 뭐냐? 우리의 레이턴트 벡터들을
바이너리 클래시피케이션 할 수 있게 되었다는 거고, 간단해요. 그냥 바이너리 클래시파이어, 우리가 알고 있는 쉬운 바이너리 클래시파이어를 학습을 해서 맨과 피메일을 나누는 디시전 바운더리를 학습을 하는 거죠. 그래서 so by moving our latent vector across the decision boundary, we can adjust our attribute in the generated images. 그래서 so now we can make our generated image cooler, younger, or the frontal face like this and more map. 그렇죠? 우리는 이제는 레이턴트 벡터들만 잘 움직임으로써 이렇게 우리가 제너레이션을 하는 이미지들의 어트리뷰트를 이제 우리가 바꿔줄 수 있게 되었다라는 거죠. So this is examples of the image manipulation from a single image. 그래서 so by using such kinds of the interpreting the latent space of the GAN, now we can manipulate the generated face image. For example, like the pose, age or gender, expression, eyeglasses or the artifact like this 할 수 있게 됐다라는 거죠. 그래서 정말 놀라운 거죠. 그래서 이제 오늘 제가 공지 드렸듯이 이제 3시부터 저희 그 스타간 저자이신 이제 어영정 박사님을 모시고 우리 좀 스타간에 대해서 얘기를 들을 건데 그 스타간 계열의 논문들은 이제 이미지 트랜슬레이션을 할 때 어떤 이런 어트리뷰트들을 컨디션으로 주고 이제 이미지 트랜슬레이션을 했었던 연구들이었잖아요. 오늘 좀 디테일하게 볼 텐데 최근의 연구들은 우리가 그냥 이제 스타간이었죠. 그러니까 스타일 간의 레이턴 스페이스만 잘 바꿔서 이제 이런 일을 할 수가 있다라는 게 이제 요즘에 일어나고 있는 일들입니다. 좀 더 봅시다. So let's deeply talk about the working on the latent space. 자, 그럼 이제 우리가 계속 레이턴 스페이스에서 얘기를 하고 있는데 레이턴 스페이스를 조금 깊게 보자 이거죠. 그래서 this is our latent space for the generator. Okay, let's assume that we have one latent vector, for example, Z1, and arbitrary latent vector Z2. Okay, so let's say that Z1 is starting point, Z2 is end point, and step size is alpha, and synthesized images X hat is equal to G of Z. 그래서 우리가 어떤 레이턴트 팩터가 두 개가 있을 때 이 둘 사이를 리니어 인터폴레이션 해볼 수 있잖아요. 이 둘 사이에 아비트리한 레이턴트 팩터들을 골라서 이미지를 제너레이션 해보자 이거죠. 이게 이제 linear work on the latent space를 해보자는 건데 here's an example. So let me say we have this Z1, Z2, Z3, Z4가 있을 때 by working on this latent space between Z1 and Z2, we can generate the smoothly varying the images like this. 그렇죠? 그래서 이렇게 점점 변하는 레이턴트 스페이스가 레이턴트 스페이스 스무드하게 변하면 우리가 제너레이트된 이미지들을 스무드하게 변할 수가 있다라는 건 우리가 많은 경험에 의해서 연구자들이 알고 있었죠. Working on the latent space가 리니어 인터폴레이션을 하면 이렇게 스무들리 변한다라는 거는 우리가 알고 있었죠. 하지만 우리가 좀 더 관심이 있는 건 Beyond the random work. 랜덤 워크를 뛰어넘는 것들에 이제 우리는 관심을 갖기 시작한 거죠. So, how to control the working on the latent space? How to control the working on the latent space? So, in other words, by adjusting the working on the latent space, we can zoom up, 그렇죠? 이미지도 키울 수 있고, shift Y direction, shift X direction, or the rotate in 2D space, or the 3D space, or the more bright like this, 그렇죠? 그럼 우리가 어떻게 레이턴 스페이스에서 워킹을 어떻게 바꿔야, 즉 우리가 어떻게 이런 워킹을 컨트롤할 수 있을까에 대한 사람들이 질문을 갖기 시작한 거고, 이제 이게 바로 스티어러빌리티 오브 간의 컨셉과 연관이 되겠습니다. So idea is very simple. So given the prior knowledge
the transformation function, for example, like the zoom or shift on the image space. 그래서 이제 우리가 이미지 스페이스에서 이러한 트랜스포메이션을 알고 있다고 가정하고 find도 못하네요. Find the corresponding function on the latent space. latent space에서 어떻게 바꿔야 우리가 이미지 스페이스에 알고 있었던 트랜스포메이션들을 만들어낼 수가 있을까에 관한 질문을 사람들이 질문에 대해 해답을 찾기 시작하는 거죠. 이게 이제 On the Scalability of the Generative Adversarial Networks라는 페이퍼가 시작하는 거고, idea is very simple 합니다. So this is the random vector, random latent vector Z, and this is the pre-trained generator G, and this is the generated input X, and we already have the prior transformation knowledge, for example, like zoom. 그래서 이제 우리는 zoom을 할 수 있는 어떤 펑션을 가지고 있다고 치면 그쪽에 리사이즈 하면 되죠. zoom은 이렇게. We can adjust this generated output X to the X hat alpha. 그래서 어떤 알파만큼 이 X hat을 바꿔봐라. 여기선 줌이라고 했는데 줌밍을 해봐라 라는 게 이런 영상일 때 What you want to do? Find the latent transformation F. 그래서 latent 벡터를 어떻게 바꿔야 이게 제너레이터를 통과해서 나오는 아웃풋과 우리가 이미지를 제너레이터 통과해서 나오는 아웃풋을 같게 만드느냐. 결국에 그렇게 만드는 스몰 f가 무엇이냐. 즉 트랜스포메이션 이미지 스페이스와 트랜스포메이션 온 레이턴 스페이스를 하는 이 펑션 f를 찾아보자 라는 게 이제 On the Scalability of the Generative Adversarial Networks에서 하는 거죠. 그래서 로스 펑션 is really simple. 로스 펑션은 정말 간단한데 레이턴 스페이스가 있을 거고 레이턴 스페이스 we can work in with the linear interpolation or the nonlinear interpolation. 뭐 이건 중요하지 않아요. 그래서 어떤 레이턴 스페이스에서 옮겨갈 때 we have a generated image가 있을 거고 we can artificially manipulate this generated image like this. 우리가 이 영상을 임의로 시프팅을 시킨 영상이 이거라고 하고 우리가 어떤 레이턴 스페이스에서 알파만큼 움직인 이 W의 방향으로 알파만큼 움직인 벡터의 아웃풋이 이거라고 했을 때 우리는 요 두 개 사이의 디스턴스를 최소화하는 W, 즉 방향, 즉 랜덤 워크의 방향을 찾아주는 오브젝티브 펑션을 미니마이즈 함으로써 우리는 그 방향으로 이 레이턴트 벡터를 움직이면 우리는 이 example처럼 Y 방향으로 움직이는 이미지를 만들어낼 수가 있게 되는 거죠. So this is an example. So this center image, 이 center image가 이제 original generated image from the arbitrary vector Z, 그렇죠? So by moving our original Z to the direction of the zoom or direction of the shift Y or the direction of the rotation, we can transform the generated image. 그래서 우리가 이제 레이턴트 벡터에서의 어떤 워킹을 컨트롤함으로써 이제 우리가 만들어지는 영상들을 컨트롤할 수가 있게 되었다. 라는 거고 물론 이제 트랜스포메이션의 리밋은 존재합니다. 어떠한 트랜스포메이션 이상으로는 사실 트랜스포메이션을 만들 수가 없는데 이게 이제 정말 재밌는 질문과 연관이 됩니다. Did can really learn to generate the new data? 정말 흥미로운 질문이고 정말 중요한 질문이었던 거죠. 자, 우리가 이제 저번 시간부터 계속 봐왔던 간이라는 거. 간이라는 게 정말 리얼리스틱한 아웃풋을 만들어내는 건 좋다. 자, 알겠다. 근데 이러한 간이 뉴 데이터를 만들 건데 정말 리얼 데이터들을 대체할 수 있는 뉴 데이터를 만들 수 있는 능력이 있는가는 정말 중요한 질문이고
사람들이 이 질문에 대한 대안을 찾기 위해서 많이 노력을 해왔던 거죠. 이게 정말 된다면 우리는 더 이상 트레이닝 셋의 매니폴드 안에 존재하지 않는 새로운 영상들을 만들어낼 수 있게 되는 거고, 그 말은 우리가 더 이상 딥러닝, 뉴럴 네트워크에서 데이터 헝그리를 했었던, 그러니까 데이터가 부족으로 항상 우리가 고민했었던 데이터를 간으로 만들어낼 수가 있게 되는 거고, 정말 우리가 살고 있는 인공지능 시대 패러다임을 바꿀 수 있는 많은 질문인 거죠, 사실. 결론부터 얘기하면 수많은 사람들이 이 질문에 답을 찾기 노력했지만 답을 찾지 못했고, 이 해답은 제너레이션 할 수 없었다라는 게 답이었어요. 그러니까 우리가 만들어낸 제너레이티드 이미지는 사실 우리가 트레이닝 때 봤던 수많은 매니폴드 상에 존재했던, 우리가 트레이닝 셋에서 봤던 이미지들의 매니폴드를 넘어가지 못했다라는 게 많은 연구에서 보여줬던 한계였죠. 하지만 이 연구, Stability of the Generative Automation Network의 시사점은 이 질문인 건데, After learning the concept of the luminance and color brightness, 그래서 이런 루미넌스와 컬러와 브라이트니스를 바꾸는 이 모델을 학습시키고 나서 우리가 이제 브라이트니스를 바꿔봤을 때, 극단적으로 어떤 루미너스 컬러를 바꿨을 때는 이 아웃풋들이 does not exist on the original dataset. 그래서 이 스테레오티브 간에서는 우리가 레이턴트 스페이스를 어떤 방향으로 바꾸다 보면 우리가 실제 학습했던 매니폴드 상을 넘어가는 영상들도 만들 수 있다라는 걸 보여준 첫 번째 페이퍼였던 거죠. 그래서 GAN learn to degenerate the new data, so they able to generate the outside of the training distribution in some degree. in some degree가 중요해요. 그래서 어느 정도는 만들 수 있다라는 걸 보여줬어요. 실제 아직은 멀었어요. 갈 길 멀었지만 이게 된다라는 거는 우리가 이제 제너레이티브 모델들, 우리가 어떤 가상현실이라고 하죠. 제너레이티브 모델들의 한계를 뛰어넘을 수 있는 매우 중요한 시사점이라고 할 수가 있겠죠. Another paper was the GAN analysis. 이름이 정말 멋있는데 GAN analysis를 줄여서 GAN analysis라고 정의내렸고, I will skip this paper because this is out of our scope of our lecture. 이건 조금 어려우니까 넘어갈 건데, the main idea was that differentiate the assessor, classifier, or regressor to latent transformation. 관심 있는 친구들 보면 되는데 결론은 뭐냐? 우리가 앞에서 봤던 단순한 트랜스포메이션뿐만이 아니라 어떤 어세서라는 거를 통해서 영상을 more memorizable하게 만들 수도 있고, 이렇게 조금 더 뭐랄까요? 조금 더 aesthetics, 그 조금 더 영상을 우리가 뭐랄까요? 조금 더 영상의 감정이라고 그러죠? 영상을 조금 더 어두운 풍으로 만들 수도 있고, 조금 더 이렇게 활기찬, 이라고 한국말로 활기찬 만들 수도 있고, 이렇게 메모라이저블, 이 영상보다 기억이 더 잘 되잖아요. 그래서 메모라이저블도 할 수 있는 어떤 단순 트랜스포메이션 필드를 넘어갈 수 있는 연구들을 보여주기 시작한 거죠. Okay, so far we discussed working on the latent space, but all the approaches that I mentioned previously need supervision. So in the Khan dissection and interface scan and analysis, they all require off-the-shelf supervised classifier. 그래서 인도어 라이팅을 나눈다든지, 그 프리트레인드 세그멘테이션 네트워크라든지, 어세서라든지, 이게 이제 슈퍼바이즈드 클래시파이어가 존재를 했다라는 한계점을 사실 가지고 있죠. 그렇죠? 그래서 in the very recent paper, they tried to develop unsupervised attribute discovery in the GAN. 그래서 이런 페이퍼도 우리는 오늘 넘어갈 건데, 그 레이턴 스페이스 상에서 unsupervised attribute discovery 하는 이제 논문들도 나오기 시작해요. 그래서 이제 이런 페이퍼들 여러분들 꼭 읽어보시면 좋겠는데, 어떤 thickness나 hair, background removal 같은 generated output에서의 어떤 attribute 변화를 supervised classifier 없이 할 수 있는 논문들이 나오기 시작했고,
이러한 페이퍼들 같은 경우는 이제 GAN 스페이스라는 페이퍼인데 레이턴 스페이스에서 어떤 PCA를 통해서 Principal Component Analysis를 통해서 가장 Principal라는 디렉션을 찾아서 그 디렉션만 잘 바꿔주면 우리가 제너레이티드 된 이미지들을 매니플레이션 할 수 있다라는 연구들도 보여줍니다. 이런 식으로. 정말 재밌죠? So far, we discussed working in the latent space to generate or to manipulate our generated data. 그래서 우리 지금까지는 latent space를 어떻게 바꿔야 우리가 pre-trained 간을 가지고 만들어진 generated output을 어떻게 manipulation 할 수 있을까에 관한 얘기들을 지금까지 했습니다. So, is there any questions so far? 자, 여기까지 혹시 질문 있으신 분들? 질문 한번 해봅시다. 자, 질문 없죠? Now, this is the last topic, GAN inversion. So, 제 수업을 저번에 학기 들었던 친구들은 이제 마지막에 우리 GAN inversion에 대해서 얘기를 했었고, 요 얘기들은 좀 익숙할 건데, 처음 들어본 친구들 한번 들어봐요. 그래서, the question is how to edit my own photo. So far, we discussed how to manipulate synthesized image or the generated image. But what about our own image? So this is the Prof. Bollé in the CUHK, and he's actually actively working on this GAN inversion research area. So like this. So inverting Lear paste to the latent code. So this is our Lear image X, and we already have the pre-trained generator tree. And what we're going to do, we'd like to find out latent vector Z that minimize distance between the generated images and Lear images in terms of the L2 norm. So by optimizing this objective function, we can find out optimal latent vector Z star. So by using Z star, we can generate the new synthesized image like this. 그래서 우리는 이런 오브젝티브 펑션을 가장 미니마이즈하는 Z를 찾아서 그럼 그 Z로 다시 우리 제너레이터를 통과시키면 신서사이즈드 이미지가 리얼 이미지랑 유사해야 된다라는 컨스트레인을 가지고 이 Z를 찾을 수가 있을 거예요. 그렇죠? In other words, if we have the Z star like this, by manipulating this Z star that we mentioned, that we discussed in previous slide, we can do more things, or we can manipulate our real images. 그렇죠? 그래서 이걸 왜 하느냐? 우리가 우리 실제 이미지를 어떤 레이턴트 스페이스에 어디 매핑되는지를 알면 우리 아까 앞에서 얘기했던 것처럼 레이턴트 스페이스상에서 매니플레이션을 해서 우리의 리얼 이미지를 매니플레이션 할 수가 있게 된 거죠. 그렇죠? But here's challenge. Here's challenge. So this is the objective function. We have a real face X and generator OG, large G, and optimized code, let's say Z star. But frequently face, reconstructed face looks like this. So actually, there's no regularizer. This optimization generate such kinds of output depending on the initialization parameter. 그래서 이 latent vector Z를 initialization 어떻게 하느냐에 따라서 사실 이렇게 인버전한 결과들은 다르게 나와요. 그러니까 우리가 이 영상과 똑같이 리컨스트럭션이 되는 Z를 잘 찾아야 우리는 이걸 잘 매니플레이션 할 수가 있을 텐데 이 옵티미즘 문제 자체가 너무 어렵기 때문에 사실 이러한 한계점들을 가지고 있었던 거죠. So, how can I solve this problem? 자, 이런 거 어떻게 풀까? 라는 질문에 이제 GAN inversion이라는 컨셉들이 나오기 시작하고 The first thing they do, they move or they extend
the latent code to the style code. 그래서 이제 우리가 스타일 간에서 봤던 것처럼 이제 우리가 가지고 있는 레이턴트 스페이스는 레이턴트 벡터에서는 훨씬 더 딥해졌고 훨씬 하이라키컬한 구조가 나온다는 거 아니까 우리 오브젝티브 펑션을 이런 식으로 멀티플 레이턴트 벡터스로 바꿔줍니다. 그래서 우리의 오브젝티브 펑션 is going to be the like this in terms of Z1, Z2 like this. 그래서 우리는 이제 이 각각의 레이턴트 스페이스, 레이턴트 벡터스를 찾는 문제로 바꾸고 So this is the image to style GAN paper. Image style GAN paper인데 ICCB 2019. So in image to style GAN paper, they increased the dimension of the latent space from 512 to the 14 times 512. 그래서 이제 싱글 코드를 썼을 때보다 멀티플 코드를 씀으로써 우리는 인버전을 더 잘 시킬 수가 있게 되었고 그 말은 요 이미지를 만들어냈던 레이턴트 코드들을 이제는 우리가 매니플레이션을 잘 해주면 우리는 이제 우리의 인풋 이미지들을 매니플레이션 할 수 있는 capability를 or ability를 가질 수가 있게 된 거죠. So this is the image to style GAN inversion paper. However, it seems overfitting on the given image. 근데 이제 문제가 이제 이런 방법론들이 이제는 어떤 기본 이미지에 오버피팅 되는 것 같다라는 얘기인데 이런 예시를 보면 되는데 So this is the original input image or target image and this is the image to style GAN inverted image. But when we adjusting our latent vector, for example, like the add smile or the add classes, the quality was not so good. So we can conclude that the inverted code doesn't very well support the manipulation. 그래서 이제 이미지 스타일 가는 논문들이 처음에 나왔을 때 이렇게 리컨스트럭 잘 되는 것까지는 알겠는데 이게 이제 매니플레이션을 해보려고 하니까 레이턴트 벡터들을 바꿔보려고 하니까 이런 한계가 있었던 거죠. So problem was like the issue like this. The resulting code might not be outside of the might be outside of the original latent domain. So this is our original objective function. This is a latent vector Z. This is the generator G, pre-trained generator, and this is the generated image X. And when we optimize this one, when we optimize this objective function, we can get new Z star like this. 근데 이 Z star가 이 Z resulting code가 might be outside of the original latent code, original domain, original latent domain. 원래 latent 도메인이 사실 여기서 정의가 됐는데 이 latent 코드가 사실 여기 있었을 확률이 있었다라는 거죠. out of domain inversion 문제를 가지고 있었다라는 거고 우리가 오늘 얘기할 이제 마지막 페이퍼인데 인도메인 간 인버전 페이퍼가 이제 이 문제를 해결을 합니다. 어떻게 하느냐? They add encoder to generate the latent code. 무슨 얘기냐? 옵티미제이션 문제를 그냥 X를 주고 Z를 찾는 문제만 푸는 게 아니라 우리는 어떤 X가 들어갔을 때 Z, 레이턴트 코드를 만들어내는 인코더를 추가적으로 넣어서 이 인코더를 써서 옵티미제이션을 하면 조금 더 매니플레이션이 잘 되는, 즉 우리가 가정했던 요 오리지널 레이턴트 도메인으로 이 Z를 찾을 수가 있을 거다라는 게 이제 인도메인 간 인버전 페이퍼의 핵심이었고 So key ingredient was the encoder constrained optimization. 그래서 여기서 key ingredient는 encoder constrained optimization을 하는 건데 So original unstrained inversion optimization function is like this. 그래서 generator와 latent vector Z와 X만 써서 했던 이 optimization problem을 우리는
어떤 이미지를 레이턴트 코드로 인코딩하는, 임베딩하는 레이턴트 인코더, 즉 이걸 뭐라고 하죠? 레이턴트 인코더를 통해서 이 레이턴트 코드를, 그러니까 Z와 이렇게 제너레이션 X를 다시 Z로 돌아왔을 때 이 두 개를 같아져야 된다는 사이클 로스까지 같이 씀으로써 이 오브젝티브 펑션이 이렇게 바뀜으로써 우리는 프로젝티드 된 Z가 어떤 오리지널 레이턴트 도메인상으로 들어오게 할 수 있는 추가적인 컨스트레인트로 동작시킬 수가 있다라는 게 인도메인 인버전의 핵심이었습니다. So, in comparison to the image to style GAN, so this is the reconstructed image by image to style GAN and in-domain inversion. The manipulated result looks very realistic, 그렇죠? Realistic than the image to style GAN result. 그래서 훨씬 더 manipulation을 더 잘할 수 있다. The difference between the upper mentioned method, this kind of the study focusing on the real image, manipulating the real image. 그래서 앞에 제가 계속 얘기했던 페이퍼들과 이 논문들이 다른 건 우리는 이제 리얼 이미지들을 매니플레이션 하고 싶은 태스크들인 거죠. 더 이상 얘네들은 제너레이트된 이미지가 아니었고 리얼 이미지들을 이렇게 바꾸는 어플리케이션들에 이제 이런 데 사용되었다라는 겁니다. So that's it. So I would like to summarize our today's lecture, and I would like to introduce two more papers. So this kind of the interpretability of the GAN is not related to the image manipulation, but also enables us to deal with the image restoration problem. 자, 우리가 이제 이미지 레스토레이션은 우리 다음 강의들부터 볼 건데 이전 이런 이미지 매니플레이션 문제들도 프리트레인된 간을 잘 사용하면 프리트레인된 간은 어쨌든 내추럴 이미지의 프라이어를 잘 학습하고 있었기 때문에 그 내추럴 이미지의 프라이어를 사용해서 이러한 매니플레이션 문제들에서도 사용할 수가 있다. 즉 우리가 추가적인 트레이닝이 없이 잘 학습된 제너레이터만을 사용해서 이런 문제들을 해결할 수가 있다라는 게 이제 최근 연구들에 밝혀지고 있고, so this is the deep generative prior paper in ECCB 2020. So by simultaneously optimizing the latent vector and generator, they solve the colorization or the in-painting or super resolution problem without retraining this task-specific dataset or the some kinds of the network. So, 그래서 우리가 이제 이러한 pre-trained 간을 연구해야 되는 이유 중에 하나가 이러한 것들이 단순히 이미지 매니플레이션이 아니라 이런 이미지 레스토레이션 문제들에서도 최근의 연구들에서는 정말 좋은 성능들을 보여주고 있다라는 얘기를 하고 싶었습니다. 네, 조금 어려운 내용들이니까 여러분들 혹시 관심 있는 친구들은 한번 페이퍼를 보시길 바라겠습니다. Okay, so this is end of my lecture. So what time? Okay, 55분인데 우리 질문 하나만 받고 쉬는 시간 갖고 이제는 그 다음에 프레젠테이션들 가도록 할게요. 자, 현정 학생. 자, 현정 학생 질문처럼 방금 얘기했던 것처럼 자, 앞에 있었던 연구들, 그러니까 간 인버전 전의 연구들은 요 영상을 좀 더 쿨러하게 만들고 이렇게 만드는 요 슈퍼바이즈드 시그널들을 사실 가지고 있어야 되는 한계가 있었어요. 그래서 이게 슈퍼바이즈드 문제들이었고, 근데 이제는 아까 말한 이 원슈퍼바이즈 어트리뷰트 디스커버리 논문들은 이러한 슈퍼비전이 없이 이러한 매니플레이션들을 디스커버리 하는 연구들이 있는 거죠. 있죠? 자, 태영 학생, 사람 이미지를 간으로 생성할 때 대부분의 자, 너무 맞는 질문이고 태영 학생이 정확하게 짚었어요. 여기서 말하는 연구들은 보면 다 영상, 얼굴만을 다루는 논문들이 사실 많아요. 스타일간이나 우리가 간으로 이미지 제너레이션 연구들은 대부분이 사실 크롭된 얼굴을 다뤄요. 이유가 뭐냐? 아직 우리가
제너레이션 하는 영상들의 퀄리티 자체가 한계가 사실 많이 있기 때문인 거고, 얼굴이라는 클래스 자체가 어느 정도 정형화되어 있기 때문에 사실 동작을 잘하지만 실제 우리가 조금만 어려운 클래스들로 가면 사실 아직 갈 길이 멀었죠. 그래서 말씀해 주신 것처럼 뭐 상반신까지 같이 바꾸면 정말 우리가 생각해야 되는 어트리뷰트들이 훨씬 많아지잖아요. 그리고 클러터들도 사실 더 이상 얼굴에서 존재하는 어떤 베리에이션들뿐만 아니라 상반신에 나오는 클러터들이 정말 다양해질 거고, 그리고 제가 저번 시간에 했던 베리에이션 측면에서도 지오메트릭 베리에이션이 단순히 페이스의 포즈 정도가 아니라 뭐 제스처와 같은 정말 다양한 베리에이션까지 생각을 해야 되는 정말 챌린지한 문제이기 때문에 사실 아직 가야 될 길이 먼 분야이기도 한 것 같습니다. 너무 좋은 질문이고. So, is there any other question? 자, 오케이. 오늘은 제가 조금 빨리 수업을 끝냈는데, 저희 3시부터 아까 말한 우리가 파이널 렉처 들으려고 제가 좀 빨리 끝낸 거거든요. 우리 3분만 쉬었다가 3시부터 다시 시작합시다. 오케이. Let's take a 3-minute break. 아직도 이거 이름 안 바꾼 친구들이 있네요. 홍준호, 허한 학생, 건우 학생, 백종건 학생, 김유진 학생, 홍중호 학생, 요거 이름 다 바꾸세요. 이름을 바꾸지 않았다라는 거는 켜놓고 간 걸 수도 있겠죠, 여러분. 바꾸세요, 이름. Okay, so let's go back. 오늘 시간은 그래서 제가 앞에 하는 조금 일찍 끝냈고, 공지했던 것처럼 이제는 우리가 저자에게 들어보는 논문 시간을 갖도록 하겠습니다. 그래서 저희가 저번 시간부터 우리가 이제 간 논문들 좀 보고 있었는데, 요 간 논문 관련해서 지금까지 많은 좋은 연구들 해주시고 계시는 오늘 어영정 교수님을 오늘 모셨고요. 그래서 한 30분 정도 저희가 강연을 들으면서 여러분들이 혹시 질문이 있으신 분들은 끝나고 한번 질문을 하는 시간도 가져보면 좋을 것 같습니다. 제가
시작하기 전에 간단히 일단 여기 강의는 한글로 할게요. 그래서 혹시 한글을 불편하신 친구가 누가 있죠? 한 명 있네요, 우리. 누가 있죠? 네. 2명 있나요? 우리 외국 학생 2명 있었나요? 네. 조금 양해를 구해야 될 것 같은데. So this invited lecture will be done in Korean. So please understand that. 그래서 이거 이제 한국말로 진행할 건데 여러분도 한번 잘 들어보시면 좋을 것 같습니다. So 어영정 교수님을 간단히 양력을 소개시켜 드리면 어영정 교수님은 연세대학교 컴퓨터학과에서 박사학위를 받으셨고 네이버 클로버 AI 팀에서 열심히 좋은 연구 많이 해주시다가 2년 동안 근무를 하셨었고 최근에 작년에 이제 연세대학교의 그 인공지능 대학원의 조교수로 와 계십니다. 메인 연구 분야는 이제 머신 러닝 레프레젠테이션과 이미지 투 비디오 신테시스입니다. 그러면은 우리 어영정 교수님을 박수로 환영해 주시기 바랍니다. 네. 어영정 선생님 혹시 요거 공유하시면 되거든요. 네, 공유하고 진행해 주시면 되겠습니다. 안녕하세요. 네, 저는 방금 소개받은 어영정이라고 합니다. 오늘 제가 소개드릴 어영정 연구는 박사님 소리가 안 들리는 것 같아요. 네. 아예 안 들리나요? 아닌가? 저만 안 들리나요? 아, 그래요. 미안해요. 제가 껐나 봐요. 죄송합니다. 네. 학생분들이 아주 빠르게 반응해 주시네. 네, 오늘 저는 2개의 논문을 소개해 드릴 건데 하나는 스타겐 버전 2고 하나는 스타일 맵겐이라는 건데 첫 번째 논문은 좀 자세하게 설명드릴 거고 두 번째는 티저 정도로만 설명드리겠습니다. 우선 스타겐 버전 2라는 논문이고요. 윤재님하고 저하고 재준님하고 정우님 이렇게 넷이서 쓴 논문입니다. 제가 클로바에 있을 때에 썼던 거고요. 작년 CVPR에 나왔습니다. 일단 먼저 짚고 넘어갈 것은 번역에 대한 건데 여러분들이 번역을 한다고 하면은 어떤 단어를 반대쪽의 랭귀지의 단어로 바꾸는 또는 문장을 바꾸는 그런 태스크를 말하죠. 이 비슷한 일을 이미지에 대해서도 할 수 있습니다. 이미지가 하나 주어지면 잠시만 여기서 펜이 어느 한 이미지가 주어지면 그 이미지를 다른 이미지로 만들어내는 거예요. 그런데 여기서 이 한 도메인과 또 다른 도메인 이 두 도메인 사이에 트랜슬레이션을 한다 이렇게 표현을 합니다. 그 예시가 이렇게 많이 있는데 얼룩말을 그냥 말로 바꾼다든가 여름 사진을 겨울 사진으로 바꾼다든가 이런 게 있겠습니다. 그래서 도메인의 예시를 조금 보여드리려고 하는데 이 도메인이라는 거는 시각적으로 어떤 특징이 있는 이미지들의 집합이라고 생각하시면 돼요. 예를 들어서 사진의 집합이다. 모네가 그린 그림의 집합이다. 이런 것도 생각해 볼 수 있고 아니면 남자 사진의 집합이다. 여자 사진의 집합이다. 이런 것들을 도메인이라고 할 수 있습니다. 근데 이런 트랜슬레이션을 조금 더 깊이 생각을 해보면은 어떤 한 샘플이 반대쪽 도메인으로 갔을 때 지금 겨울에서 여름으로 갔는데 여름 이미지가 꼭 한 가지로만 될 필요는 없습니다. 예를 들어서 이런 초록색 여름도 있을 수 있고 좀 흙이 많은 여름이 있을 수 있고 좀 밤 같은 여름이 있을 수도 있겠죠. 또 이런 고양이도 빅캣으로 갔다고 했을 때 뭐 호랑이 같은 캣이 있고 사자 같은 캣이 있고 퓨마 같은 캣이 있을 텐데 이런 다양한 결과물을 낼 수 있는 트랜슬레이션 방법도 있습니다. 그런데 지금 여기 아래에 써 있는 이 논문을 소개드리고 있는 건데 이 방법은 두 도메인 사이의 트랜슬레이션만을 해결하고 있어요. 지금까지 우리가 트랜슬레이션을 계속 말은 안 했지만 2개의 도메인 사이의 변환이라고 이야기를 하고 있는데 이제 이거를 여러 도메인 사이의 변환을 가능하게 해보자라는 논문도 있었습니다.
여기 밑에 써 있는 이 논문을 소개드리고 있는 건데, 어떤 한 이미지가 이렇게 주어졌을 때 여기서는 도메인을 이런 식으로 나누었어요. 이 블론드 헤어, 뭐 그 다음에 블론드 헤어, 브라운 헤어 이런 것도 도메인으로 놔두고, 또 남자 여자 이런 것도 도메인으로 놔두고, 또 나이가 든 사람, 나이가 안 든 사람 이런 것도 도메인으로 나누고, 이렇게 했을 때 다양한 결과를 내기는 했는데, 이 다양함이 한 도메인 안에서 다양한 결과가 나오는 게 아니고 여러 도메인으로 보내가지고 다양한 결과가 나오는 것처럼 한 웍이 이렇게 있습니다. 이 특징을 조금 더 이야기하자면, 한 이미지가 어느 다른 도메인에 가서 한 개의 이미지로 매핑이 된다는 거죠. 여기까지 왔으면 이제 스타겐 버전 2의 설명을 들을 준비가 된 건데, 여기서 목표로 하는 거는 이미지 트랜슬레이션을 하는 건 똑같은데, 방금 보신 것처럼 다양한 도메인 사이에 트랜슬레이션을 하면서 그 한 도메인 안에 다양한 결과가 나왔으면 좋겠다는 거예요. 여기 밑에 예시를 보시면 이런 이미지가 캣, 도그, 와일드 라이프 이렇게 세 개의 도메인으로 트랜슬레이션이 되고 있는데, 그 도메인 안에 이렇게 여러 가지의 결과가 있죠. 이런 문제를 우리는 풀 겁니다. 이거는 뒤에 내용을 들으시면서 이해하게 될 내용 중에 가장 중요한 것들을 잠시 여기다 요약을 해봤는데, 스타일 코드라는 거를 도메인 정보가 들어있는 스타일 코드를 만들었다라는 게 첫 번째고요. 두 번째는 매핑 네트워크와 스타일 인코더를 멀티 도메인에 사용 가능하도록 만들었다, 이건데, 지금 이것만 보고서 아마 무슨 말인지 하실 거예요. 근데 뒤에 설명드릴 내용을 듣고 나면 아, 이런 걸 했다는 거구나 아시게 될 겁니다. 그리고 이 논문에서 Animal Faces HQ라는 데이터셋을 만들어서 공개를 했어요. 이 전까지는 보통 트랜슬레이션에서 재밌는 결과를 보는 것들은 대부분 사람 얼굴이었는데, 좀 다양한 결과를 보고 싶다라고 생각해서 이런 데이터셋을 만들었습니다. 일단 베이스라인으로 설명드릴 게 스타겐인데, 아까 여기서 보셨던 이 웍이에요. 이 논문에서는 어떤 주어진 이미지를 반대쪽 도메인으로 보낼 건데, 그 도메인이 어디냐라는 것을 이렇게 추가 입력으로 받습니다. 예를 들어서 이 이미지를 메일 도메인으로 보내라 라고 하면 이렇게 메일로 가는 거죠. 그리고 피메일로 보내라 라는 인풋을 이 이미지랑 같이 받으면 결과물이 피메일이 되는 겁니다. 여기서는 2개짜리인 예시를 들었지만, 여기가 이렇게 여러 개가 되면은 이게 여러 도메인 사이에 가능하게 되는 거예요. 근데 여기서 우리가 다양한 트랜슬레이션을 하고 싶다고 하면 어떤 정해진 입력과 정해진 도메인을 입력을 했을 때 결과물은 당연히 하나일 텐데, 뭔가 다양한 결과를 내고 싶으니까 그 다양함을 내줄 어떤 랜덤한 베리어블이 들어갈 거예요. 그러면 이 베리어블이 예를 들어서 주사위를 던졌는데 10이 나왔다, 11이 나왔다, 이런 거에 따라서 10이 나오면 이런 남자가 나오고 11이 들어가면은 수염이 있는 남자가 나오고, 이런 식으로 다양한 결과물을 낼 수 있었으면 좋겠다 라고 생각을 했을 때 가장 간단하게 해볼 수 있는 방법이 이렇게 추가로 다양한 입력을 주는 게 첫 번째로 해볼 수 있는 일일 거예요. 그런데 이렇게만 해봤을 때, 이렇게 2개의 다른 입력을 줘봤을 때 해보면은 그냥 똑같은 결과물이 나오는, 좀 원치 않은 결과가 나오게 돼요. 이거는 이전에도 알려져 있던 현상인데, 이런 트랜슬레이션 네트워크에다가 이런 랜덤 인풋을 넣어봐도 결과물이 바뀌지 않는다라는 건 알려져 있었어요. 그래서 이거를 해결하는 방법이 뭐가 있냐면, 결과물 이미지를 어떤 인코더에 집어넣어서 이 인풋이었던 이거 있죠, 이걸 다시 맞출 수 있게 하는 거예요. 그러면은 이 Z1이라는 거를 이 이미지에 충분히 반영을 해야 이 인코더가 다시 이 Z1을 맞출 수가 있겠죠. 그리고 마찬가지로 Z2도 이 이미지에 충분히 반영이 되어야 이걸 다시 인코더에 넣었을 때 Z2를 맞출 수가 있겠죠. 이렇게 하면 어느 정도 다양한 결과가 나오긴 합니다. 그런데 문제는 뭐냐면,
네, 질문이 있는 분들은 채팅창에 남겨주세요. 문제는 뭐냐면 예를 들어서 이 레이턴트 벡터가 결과물의 색깔을 나타내게 하고 싶다 라면은 아마도 여기가 뭐 갈색 머리카락을 가진 사람이 될 수도 있고 검은 머리카락을 가진 사람이 될 수도 있고 한데, 예를 들어서 머스태시가 있는 결과물이 나오게 하고 싶다라는 쉽게 말해서 명령어라고 하죠. 명령어가 들어있다고 생각을 하면 어떤 이런 피메일 이미지를 메일 이미지이면서 이렇게 머스태시가 있게 만들 수 있을 거예요. 그리고 또 다른 피메일 이미지를 넣으면은 그 이미지에 상응하는 또 다른 메일 이미지인데 머스태시가 있는 그런 이미지가 나오겠죠. 그런데 이 머스태시 벡터를 이 여자에서 남자로 보낼 때 사용하는 거는 말이 돼요. 그런데 남자에서 여자로 보낼 때 이 머스태시를 집어넣으면 결과물이 어떻게 될까요? 이 간단하게 생각해서는 이 여자 사람한테 머스태시가 생기면 될 것 같긴 하지만, 우리는 이 네트워크가 지금 겐을 가지고 하고 있잖아요. 그러면은 여기에 디스크리미네이터가 있을 텐데, 이 디스크리미네이터는 머스태시가 달린 여자 사람을 본 적이 있을까요? 없겠죠. 그러면 이런 이미지는 제너레이터가 만들 수가 없는 거예요. 그럼 여기에서 뭔가 이 디자인에 문제가 있구나 라는 생각을 할 수가 있겠죠. 그래서 이걸 어떻게 해볼 거냐면 우리가 이 이미지에서 어떤 인코더를 통해서 이 레이턴트 벡터를 다시 맞추는 게 문제가 있는 이유는 뭐냐면, 이 레이턴트 벡터가 결과물을 지금 여기선 피메일로 보내라인데, 처음 설명했던 거는 메일로 보내라라는 이 도메인 레이블과 이 레이턴트 벡터가 들어가면은 머스태시라는 뜻이 된다 라는 상황이에요. 그리고 이 인코더는 그 머스태시 벡터를 다시 맞추면 되는데, 문제는 이 피메일이 되었을 때 이 Z가 의미하는 게 애매해진다는 말이죠. 그러면 이제 우리는 문제가 뭔지를 좀 더 생각을 해보기로 했어요. 이렇게 피메일과 메일의 벤 다이어그램을 생각해 볼게요. 그러면 여기에는 긴 머리라든가 긴 파마 머리라든가 화장이라든가 이런 것들이 있을 거예요. 그런데 남자 사진에서는 화장 같은 게 없겠죠. 대신 여기에는 머스태시라든가 이런 어트리뷰트들이 있을 거고, 여기에 공통적으로 존재하는 예를 들어서 피부색이라든가 뭐 머리카락 색이라든가 이런 것들이 여기 사이에 있을 거예요. 그러면 이 레이턴트 벡터는 이 도메인 레이블과 합쳐져서 어떤 뜻을 나타낸다고 했는데, 여기에 있는 어트리뷰트를 Z가 표현할 수 있을까요? 없을 것 같죠. 그래서 이 구조를 쓰면 이 Z가 이 사이에 있는 어트리뷰트만 배우게 되더라 라고 저희는 생각을 했어요. 그러면 이제 이걸 고치려면 이렇게 Y와 Z를 분리를 해서 사용하는 대신에 이걸 통째로 표현하는 어떤 다른 베리어블을 만들어 보자 라고 생각을 했어요. 그래서 그 베리어블에 해당하는 내용이 대략은 여기 정도에 있을 거다라고 생각을 하고 있는데, 이렇게 해서 나온 어떤 결과물을 다시 인코더에 태워서 이 Z를 맞추는 것보다는 그 도메인, 어떤 도메인으로 보내야 하는지와 그 결과물이 가져야 하는 성질을 같이 가지고 있는 이 중간에 어떤 레프레젠테이션이 있을 거란 말이에요. 그러면 이거 대신 이걸 맞춰보자 라고 생각을 했어요. 그래서 이거 대신 이 가운데를 맞춰보자. 이 가운데에 있는 그 레프레젠테이션은 도메인이 뭔지와 함께 그 결과물이 어떻게 생겨야 한다라는 정보를 같이 가지고 있을 거니까 이게 좀 더 좋은 설계일 거다라고 생각을 했어요. 이거를 조금 더 도식화를 해본 건데, 인풋 이미지가 여기 있고, 원래 문제에서는 도메인 레이블과 레이턴트 벡터 Z라는 게 따로따로 이렇게 제너레이터에 들어가서
결과 이미지를 만들었어요. 그리고 이 결과 이미지를 다시 인코더에 집어넣어서 이 Z를 맞추려고 했었죠. 근데 저희가 한 건 뭐냐면 방금 얘기했던 이 레이턴트 벡터 Z와 도메인 레이블 Y를 합쳐가지고 어떤 여기 도메인 스페시픽이라는 말을 안 바꿨는데 도메인 어웨어가 저는 좀 더 좋은 말인 것 같아서 도메인 어웨어라는 말로 설명드리고 있어요. 이 도메인이 그 결과물 도메인이 뭐여야 한다라는 Y를 같이 포함하고 있는 어떤 벡터로 만들었으면 좋겠다 라고 생각을 했어요. 그리고 그 벡터를 제너레이터의 입력으로 쓰고 결과 이미지를 다시 인코더에 태워서 이 중간 스타일 벡터를 맞출 수 있으면은 이게 좀 더 좋은 설계인 것 같다라고 생각을 해서 이런 구조를 제안했습니다. 그래서 이게 처음에 생각했던 그냥 Y와 Z를 따로따로 줘서 이미지를 만드는 그런 방법일 때는 이 Z를 다양하게 바꿔봤을 때 예를 들어 Z1, Z2, Z3 이렇게 쭉쭉 바꾸면서 이렇게 이미지를 그려봤을 때 지금 보시면은 되게 작은 변화만 일어나고 있죠. 머리가 조금 풍성해졌다 아니었다라든가 아니면 여기 뭐 옷이 좀 바뀐다든가 되게 작은 변화만 일어나고 있죠. 그런데 이 오른쪽 설명 안 했군요. 네. 여기 왼쪽은 그렇게 작은 변화만 일어나고 있는데 이 오른쪽을 한번 잠깐 보실까요? 보면은 머리 스타일도 다양하게 바뀌고 화장 스타일도 다양하게 바뀌고 여러 가지 결과가 나오죠. 이제 지금은 남자에서 여자로 가는 남자에서 여자로 가는 거랑 여자에서 여자로 가는 거였는데 이번에는 결과물이 남자인 예시를 좀 볼게요. 지금 보면 여기서는 이게 두 개구나 비디오가. 여자에서 여자로, 남자에서 여자로, 여자에서 여자로, 남자에서 여자로 이렇게였는데 조금 뒤에 가보면 이렇게 결과물이 남자인 여자에서 남자로, 남자에서 남자로 이런 걸 또 보여주고 있어요. 그리고 이제 동물에서도 같은 걸 해보고 있어요. 마찬가지로 왼쪽에서는 변화하는 게 별로 없죠. 그냥 색깔 정도인 것 같아요. 그런데 오른쪽에 보면은 특히 와일드에서 그 변화가 많이 나타나는데 왼쪽에서는 여우인지 늑대인지 아무튼 여기에서 그렇게 크게 많이 바뀌질 않고 있어요. 그런데 오른쪽에 보면은 호랑이가 됐다가 퓨마가 됐다가 사자가 됐다가 이렇게 다양하게 변하죠. 이런 차이가 있습니다. 네트워크 구성 요소 하나하나를 설명을 드릴 건데 이거는 나중에 혹시 질문이 있을 때 쓰려고 가져온 그림이고 트레이닝 방식을 설명드리는 게 좀 더 빨리 이해할 수 있는 방법인 것 같아서 여기 그림을 가져왔어요. 우리는 어떤 레이턴트 코드를 뽑을 겁니다. 랜덤한 가우시안에서 뽑은 어떤 랜덤한 벡터예요. 그리고 아까 설명드렸을 때는 여기에다가 도메인을 나타내는 베리어블을 같이 집어넣는다고 설명을 드렸었는데 저희는 구현을 그렇게 안 하고 이 도메인마다 결과물을 따로따로 만드는 이런 멀티플 브랜치의 형태를 만들었어요. 그러면은 여기서 예를 들어서 피메일을 입력으로 한다 그러면은 여기 피메일을 고르는 거랑 똑같고 여기가 피메일이 아니고 메일을 입력으로 한다 그러면 이 메일 브랜치에서 결과물을 가져오면 이게 똑같은 일이 되겠죠. 이게 좀 더 간단하고 효과적이어서 이렇게 했어요. 아무튼 결국 Z와 Y를 합쳐서 하나의 스타일 코드가 된 거예요. 이게 하나의 모듈이고 그다음에 이 스타일 코드를 인풋 이미지와 합쳐서 결과물을 만드는 제너레이터 이게 하나의 모듈이고 그리고 이 아웃풋 이미지를 똑같은 이미지예요. 여기 어떤 인코더에 집어넣어서 여기에도 보면은 도메인별 브랜치가 따로 있어요. 여기서 메일에서 스타일 코드를 뽑았으니까 이쪽에서도 메일 브랜치에서 스타일 코드가 처음 이 제너레이터에 들어간 인풋하고 같아야 한다. 이런 로스를 쓰고요. 그리고 겐이니까 디스크리미네이터가 있어야겠죠. 이 똑같은 이미지를 디스크리미네이터에 넣어서 여기도 도메인용 브랜치가 따로 있어요. 그래서 메일 브랜치에서 이게 리얼이냐 페이크냐 해서 리얼이어야 한다.
이런 로스, 어드버서리얼 로스를 썼습니다. 이 트레이닝 과정이 제일 기본적인 이렇게 랜덤 노이즈에서 시작하는 트레이닝 과정이고, 이거랑 함께 같이 쓰는 게 하나 또 있어요. 다 똑같은데 여기 인풋만 다르고 여기 매핑 네트워크 대신 이쪽에 있던 인코더를 똑같이 쓰고 있어요. 방금은 어떤 랜덤한 벡터에서 시작을 해서 결과물이 어떻게 생길지 사실 몰라요. 그냥 뭔가가 들어가면 그냥 이런 결과가 나오는구나 이런 건데, 이 오른 다음 장에서 보여주는 이 과정을 통해서 얻을 수 있는 건 뭐냐면, 어떤 레퍼런스 이미지를 줬을 때 그 이미지를 인코더에 넣으면은 어떤 스타일 코드가 나온다고 했었잖아요. 아까 학습 과정에서 보면은. 그러면 이 스타일 코드를 다시 제너레이터에 넣었을 때 어떤 인풋 이미지를 이렇게 결과 이미지로 만들 거예요. 그러면 그 결과 이미지를 다시 여기에서 이렇게 인코더를 통해서 스타일 코드를 뽑아보면 이게 일치해야겠죠. 그러면 이게 해주는 역할은 뭐냐면, 이 레퍼런스 이미지가 이 아웃풋 이미지의 스타일을 결정하도록 하는 거예요. 그래서 보시면은 여기 이렇게 짧고 약간 파마끼가 있는 이런 머리가 여기 결과물에도 이렇게 나오고 있죠. 그래서 이거를 조금 더 잠깐 동영상을 보여드리면, 이 왼쪽이 레퍼런스 이미지고 여기가 위에 있는 게 교수님 인풋들이에요. 동영상 안 보여요 지금. 아 보이네. 네. 네, 그러면 왼쪽에 있는 스타일이 이 결과물에 어떻게 반영되었는지 이런 게 잘 보이시죠? 네, 이따가 다시 좀 더 보여드릴게요. 네, 여기까지 해서 저희가 제안한 방법 소개를 마쳤고요. 그다음에 저희가 새로 모은 데이터셋이에요. 귀여운 고양이들과 강아지들, 그리고 이런 사자, 호랑이 등등 이런 것들을 모아서 고양이 도메인, 잠시 제가 랩탑이 인터넷이 끊긴 것 같은데 잠깐만요. 네 다시 네 기다리고 있겠습니다. 교수님 다시 들어오시는 동 혹시 뭐 너무 좋은 강의죠. 혹시 질문 있으신 분들 여기다가 편하게 남겨주시면 좋을 것 같아요. 알았죠? 우리 뭐 간 관련된 것, 이 페이퍼 관련된 것도 좋고 간 관련된 것도 괜찮으니까 네 편하게 질문 주시면 좋을 것 같아요. 제 목소리 들리나요? 잠깐만. 네 들립니다. 네. 됐다. 네. 네, 아까 여기까지 해서 이제 방법 설명은 끝났고요. 이제 저희가 새로 모았던 데이터셋 홍보를 잠깐 하자면, 이렇게 귀여운 고양이, 강아지, 호랑이 등등을 모았고, 고양이를 한 도메인, 강아지를 한 도메인, 야생동물을 한 도메인 이렇게 구분을 지어놨습니다. 15,000장 정도의 이미지고 이렇게 고해상도로 모았어요. 이 데이터셋이 있기 전에는 이미지넷에서 고양이 클래스들, 강아지 클래스들을 모아서 쓰는 데이터셋이 있었는데, 그건 해상도도 작고 이렇게 얼굴이 똑바로 잘 나오지도 않고 그래서 별로 쓰기가 안 좋았는데, 질문 있군요. 데이터셋을 누가 모았나요?
끝나고 답해주셔야 되는데요. 네. 좀 복잡한데 이거는 회사에서 이 사진을 모으고 이 눈, 코, 입 있죠? 이 눈, 코, 입 위치에다가 그 좌표들까지 같이 모으고 그 다음에 그 좌표들 이게 사실은 이렇게 큰 이미지예요. 고양이가 있고 뭐 뒤에 배경도 적당히 있고 이런 이거를 이 눈, 코, 입을 마킹을 해주면 그 위치를 이렇게 크롭해서 이 원래는 이게 좀 얼굴도 이렇게 좀 정렬이 안 맞아 있는 이런 건데 이걸 다시 이렇게 돌려서 정렬도 맞추고 하는 이런 것까지를 저희들이 다 한 겁니다. 이거는 플리커랑 픽사베이랑 그런 몇 가지 웹사이트들에서 모았어요. 질문이 또 몇 가지 있군요. 인코더 모델은 자유로이 태워도 가능한 구조인가요? 이게 무슨 질문인지 모르겠는데. 밑에 또 있습니다. 질문이. 네. 네, DA. 이거는 좀 길게 해주시고요. 잠깐만요. 그리고 저기 끊겨서 안 보인 건가? 디노이징 오토인코더나 스택드 오토인코더 같은 거를 특별한 이 인코더가 프리트레인된 인코더가 아니고요. 디스크리미네이터하고 비슷하게 생긴 그냥 또 하나의 네트워크입니다. 그래서 이것도 학습 과정에 같이 업데이트를 하는 거예요. 그다음에 스타일의 다리 길이를 늘린다든지 꼬리 길이를 늘린다든지 추가할 수 있을 텐데 얼굴만 따로 선정한 이유. 얼굴이 제일 재밌을 것 같아서 얼굴을 선정했어요. 그런 데이터를 모은다면은 이제 그런 다양한 것도 만들어 볼 수 있을 텐데 이게 겐 기반으로 하는 거다 보니까 디스크리미네이터가 어느 정도 잘 모여 있는 데이터 디스트리뷰션이라고 해야 되나? 그런 거를 배우기를 쉬워해서 그렇게 다양한 자세의 동물들이라든가 이런 거는 아무래도 결과가 좀 더 안 좋아질 거예요. 하려면 할 수는 있을 거예요. 근데 조금 학습시키기 어렵다고나 할까? 그럴 거예요. 그다음에 시간이 꽤 돼서 실험들은 그냥 여러분들이 직접 논문 가서 보시면 될 것 같고요. 이게 왜 잘 되는가에 대한 디스커션 잠깐만 할게요. 기존에는 근데 이 디스커션 이미 다 해놔서 저희가 왜 이런 구조를 만들었다 같은 설명을 했었잖아요. 그 설명을 들었던 걸로 이 디스커션은 가름하도록 하겠습니다. 그리고 동영상을 좀 더 보여드리고 싶은데 시간이 좀 넘어갔으니까 이거는 유튜브에서도 보실 수가 있어요. 혹시 원하시는 분은 이 QR 코드를 찍으시면은 보실 수 있을 거예요. 그냥 유튜브에다가 스타겐 버전 2라고 써도 나옵니다. 넘어가고 네, 여기까지 스타겐 버전 2 발표를 마치고요. 그다음에 또 이 스타일 맵겐에 대한 티저를 좀 해달라고 김성윤 교수님께서 부탁하셔가지고 이거를 잠깐만 보여드릴게요. 한 7장 정도만 준비했는데 올해 CVPR에 역습된 논문이고요. 이것도 네이버에서 시작을 해서 최근까지 학교에 옮기고 나서도 계속 그 네이버 분들하고 협업을 해서 만든 논문입니다. 여러분들이 아마 스타일 겐을 알고 있다면 꽤나 익숙하게 들리실 텐데 거기서 스타일 맵으로 바꾼 거예요. 간단하게만 설명하면 딱 이렇습니다. 스타일 겐을 설명을 자세히 하진 않을 거고 어떤 레이턴트 벡터를 어떤 매핑 네트워크를 통해서 이런 스타일 코드로 만든 다음에 이 스타일 코드를 가지고 어떤 인풋을 이렇게 모듈레이트 하면 좋은 결과물이 나온다 라고 요약을 할 수 있어요. 그러면 여기 오른쪽에 보면은 굉장히 사진 같지만 이게 다 제너레이터가 만든 이미지들이고요. 이런 훌륭한 웍이 있었는데 이 웍을 가지고 이미지 에디팅을 하려고 시도한 논문들이 있어요. 여기 보면은 이 배우가 누군지는 까먹었는데 이분이랑 오바마랑 이 중간스러운 이미지를 만들려고 한 거예요. 이걸 어떻게 하냐면 걔는 이런 랜덤 베리어블을 어떤 제너레이터를 통해서 사진으로 만드는 그런 거잖아요. 그런데 반대로
이 사진을 다시 이렇게 뭐 여기까지 보내든 여기까지 보내든 이 중간 스타일 코드로 보내는 걸 할 수 있다면 이 사람을 여기로 보내고 이 사람을 여기로 보낸 다음 이 중간에서 인터폴레이션을 한다면 중간에 이런 이미지가 될 거다 라는 웍이에요. 그런데 이게 어떻게 하는 거냐면 이 인풋 이미지 이게 사실 그 인풋 이미지가 그대로 있는 건 아니고 어떤 인풋 이미지를 둬요. 이걸 레퍼런스라고 부를게요. 그리고 랜덤한 어떤 벡터를 샘플링 한 다음에 이렇게 포워드를 하면 어떤 결과 이미지가 되겠죠. 근데 그 결과 이미지가 이 레퍼런스하고 같지는 않을 거예요. 그러면 이 둘이 차이를 계산하고 이걸 로스로 해서 네트워크는 프리즈를 시켜두고요. 이 W 부분 여기 위에는 안 쓸 겁니다. W 부분을 옵티마이즈 하면 이런 W를 찾을 수 있을 거예요. 이렇게 해서 이 두 W 사이를 인터폴레이트 하면 이런 걸 만들 수 있다는 게 있었는데 이거를 좀 더 간단하게 해볼 수도 있을 것 같은데 이런 구조를 생각해 보세요. 이 레이턴트 벡터를 제너레이터를 통해서 이미지를 보내고 그 이미지를 어떤 인코더에 집어넣어서 이 원래 레이턴트 코드가 다시 나오게 하면 좋겠다. 이런 구조를 써보면은 실제로 이 어떤 리얼 이미지를 인코더에 넣어서 레이턴트 코드를 만든 다음 이렇게 제너레이터를 통해서 다시 이미지로 보내보면 이 두 이미지가 완전히 똑같지가 않다는 문제가 있어요. 지금 이 예시는 굉장히 똑같은 예시를 갖다 놓긴 했는데 이게 완전히 똑같지가 않았어요. 그래서 저희가 제안한 건 뭐냐면 이 완전히 똑같지 않은 이유가 저희가 생각한 거는 이 인풋들이 이미지는 분명히 예를 들어서 1024 by 1024 이런 식으로 2디멘셔널 매트릭스라고 볼 수 있겠죠. 그런데 이 코드는 예를 들어서 그냥 512디멘전의 벡터란 말이에요. 그러면은 이 벡터를 이렇게 표현을 해볼게요. 이렇게 512. 그러면은 이거를 늘리고 늘려서 계속 이렇게 그러면 이게 결국 이미지가 되도록 하는 이런 방법이라서 이 이미지의 자세한 내용을 여기에 다 꾸겨 넣으려면 이게 잘 안 될 것 같다라고 생각을 했어요. 그래서 저희는 그 중간 벡터를 원래는 여기가 벡터였는데 이렇게 생긴 이거 대신에 이렇게 여기도 이런 텐서를 사용해보자 라고 생각을 한 거예요. 그래서 이렇게 하면은 좀 전에 여기서 보여드린 거는 이 두 사람을 보고서 이걸 조금 다르게 생각해보면 이 사람한테 이 사람을 씌웠다 라고 생각할 수 있겠죠. 그런데 예를 들어서 우리가 머리만 이렇게 씌우고 싶다면 어떻게 해야 될까요? 이런 게 명확하지 않단 말이에요. 그런데 이렇게 하면은 아까는 그냥 두 벡터 사이에 인터폴레이션을 한 건데 그러면은 이 결과물이 이미지 전체에 영향을 미치겠죠. 그런데 저희는 이 스타일 맵 상에서 머리카락 부분에 해당하는 것만 인터폴레이션을 할 수가 있겠죠. 그 결과가 여기 오른쪽에 있는 건데 이 이미지 하나와 이 이미지 하나의 스타일 맵을 구해요. 그 다음에 보통 이게 스타일 벡터였다면 그 벡터를 통째로 인터폴레이트를 이렇게 했을 텐데 이제 여기서 가능한 건 이 스타일 맵 중에 머리카락에 해당하는 부분만 여기에 머리카락에 해당하는 부분으로 이렇게 바꿔치기를 하는 거예요. 그 다음에 이걸 다시 이미지로 만들어내면 이런 오른쪽 같은 결과물이 되는 거죠. 보시면은 여기 뒤에 머리카락 모양 보이세요? 원래 이런 머리였는데 이 레퍼런스에 이 사람 머리가 결과물이 이렇게 온 거예요. 여기 밑에 예시는 이 부분에다가 이 부분을 합쳐서 이렇게 넥타이를 한 것 같은 이런 결과물을 만들었어요. 여기까지만 하고 티저를 마치도록 하겠습니다. 네, 네, 너무 늦은 시간에 좋은 강의해서 너무 감사드립니다. 우리 한번 그 어영준 교수님께 다시 한번 네, 감사 인사 말씀 한번 드려볼까요? 네,
아이고, 감사합니다. 혹시 질문 있는 친구들 조금 해주셔도 괜찮습니다. 우리 하나 정도만, 네, 교수님 바쁘시니까 하나 정도만 질문 받아볼까요? 교수님, 제가 질문이 하나 있는데, 요 연구 네. 너무 좋은 것 같고요. 근데 궁금한 게, 스타일 텐서로 만드시는 거잖아요. 근데 그 스타일 텐서라는 게 기존의 스타일간에서의 그 스타일 코드보다 어쨌든 스페셜 도메인으로 커지니까 사실 그 스타일 코드 자체를 사실 8바이, 그러니까 8 곱하기 8만큼? 64배만큼 키웠다고 생각할 수가 있을 것 같은데, 이걸 그럼 그냥 네. 스타일간에서 스타일 코드 자체를 저렇게 64배를 키워 다음에 실험을 했을 때와 결과 차이가 혹시 어떻게 달라졌었나요? 어, 그런 실험은 초반에 했었는데 그게 네. 기억이 잘 안 나네요. 음. 네. 요새 텐서로 만든 핵심은 그때는 스페셜로 연결을 시키기 위함인 거죠. 네, 맞아요. 여기 보면은 음. 예를 들어서 이 왼쪽 기퉁이의 스타일 코드는 이미지에서도 이 왼쪽 기퉁이를 표현을 하고 있는 거죠. 네. 음, 오케이. 그래서 여기서 이 핵심은, 공간 네. 구조를 여러 가지 써봤는데 이게 제일 좋았어요. 음, 그러니까 단순히 저 스타일 코드를 그냥 크게 하는 게, 그러니까 그 스페셜을 없애고 원바이 뭐 저 사이즈만큼 크게 하는 게 사실 의미가 있는 게 아니라 텐서로 저렇게 스페셜을 잡아주면서 키웠던 게 핵심이었다라는 거죠. 네. 네, 알겠습니다. 너무 재밌는 연구네요. 네, 알겠습니다. 네, 오늘 너무 감사드리고 혹시 학생들 중에서 질문 더 있으신 친구들 있으신가요? 네. 네, 없으시면 오늘 긴 시간 동안 강의해 주신 오늘 어영준 교수님께 다시 한번 감사의 말씀을 드립시다. 교수님 감사합니다. 네, 초대해 주셔서 감사합니다. 네. 자, 여러분들 너무 고생 많았고 저희 오늘 스튜던트 프레젠테이션 이제 3개 정도 있을 텐데 오늘 조금 네, 보고 우리 40분이면 그냥 보고 끝내죠. 네. 그래서 일단 오늘 첫 번째 스튜던트 프레젠테이션을 홍성원 학생 이미지 프로세싱 유징 멀티코드 간프라이어 논문을 오늘 홍성 학생이 네, 발표해 주시면 되겠습니다. 네. 우리 원래 하던 것처럼 5분, 6분 줬죠? 6분 가지고 한번 3명의 친구들 발표하고 오늘 마무리합시다. 네. 잠시만요. 제가